गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फिट एंड फाइन स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, बी हैप्पी ऑलवेज। स्टूडेंट्स, साडा अज दा टॉपिक है पोलिटिकल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। गांधी जी दे राजनीतिक विचार। प्यारे बच्चों, असी पहली वीडियो च कीता सी गांधी जी की परसनैलिटी बारे जानिया सी ते गांधी जी नूं किहड़े-किहड़े गांधी जी के विचारां नूं किहड़े-किहड़े ग्रंथां ते विद्वानां ने प्रभावित किया, उस दे बारे आपां बच्चों डिस्कस किया सी। सो साडा अज दा मेन टॉपिक है गांधी जी के राजनीतिक विचार। स्टूडेंट्स, टॉपिक वाल वधन तो पहला मेरा एक तुहाडे वास्ते मैसेज है कि प्यारे बच्चों, जदों तुसीं वीडियो देखते हो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो तो जे तुहानूं लैसन समझ आ जाता है तो वीडियो नूं बच्चों लाइक भी करिया करो। इहदे नाल की हुंदा है कि खुशी हुंदी है तो होर ज़्यादा तुहाडे वास्ते एफर्ट्स करन नूं मन करदा है। स्टूडेंट्स, अज दा टॉपिक है गांधी जी के राजनीतिक विचार। सो टॉपिक वाल वधन तो पहला मैं तुहानूं उन्हां बारे दसना चाहुंदी हाँ कि गांधी जी ने अपने विचारां नूं कहा है कि इस नूं किसी वाद जां इज़म दा नाम ना दिता जाए। उन्होंने कहा कि ये मेरी एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है, जिस दे बारे मैं लोगों नूं जाणू कराना चाहना हाँ कि अहिंसा, सच अते न्याय के मार्ग के उत्ते चल के जिहड़ा जीवन है वो बहुत ही सच्चा ते पवित्रता वाला हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसनूं वाद जां इज़म का नाम ना दिता जाए। नाउ स्टूडेंट्स, असीं अपने टॉपिक वाल वधदे हाँ, गांधी जी के राजनीतिक विचार। पहला मैं फोकस करना चाहांगी इंट्रोडक्शन, भूमिका। ऐसी पहले वीडियो लैसन च भी की सी, पर एक बारी फिर तुहानूं मैं याद कराना चाहनी हाँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 ईस्वी नूं गुजरात के शहर पोरबंदर विखे होया। उन्हां दे पिता का नाम करमचंद, माता पुतलीबाई ते पत्नी कस्तूरबा सन। गांधी जी ने बच्चों अपनी सवे जीवनी लिखी जिसका नाम है मेरे सच नाल तजर्बे, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ। 1893 तो 1914 तक गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका विच नस्ली भेद वास्ते लड़े तो उत्थे उन्होंने भारतीयों लिए वोट का हक भी बच्चों प्राप्त किया। 1919 तो 1947 तक के काल नूं असी गांधी युग के काल नाल जानते हाँ। गांधी एरा दे नाल क्यों जानते हाँ? क्योंकि इस टाइम के दौरान गांधी जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वास्ते उन्होंने बहुत संघर्ष किया, शायर है, तो उन्होंने 4 अंदोलन भी इस काल के दौरान ही चलाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी नूं बच्चों महात्मा का दर्जा दिता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी नूं राष्ट्रपिता का दर्जा दिता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पोलिटिकल गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी सन। सो स्टूडेंट्स, ये एक नंबर का तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज़ अपनी कॉपी ते पेन नाल रखना है, नाल नोट करते जाना है। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। अगे बढ़ते हाँ। मॉरल बेसिस ऑफ गांधी जीज पोलिटिकल आइडियाज़। गांधी जी के राजनीतिक विचारां का नैतिक आधार। सो सब तो पहला उन्होंने राजनीतिक विचारां का नैतिक आधार सच है। गांधी जी अपने सारे जीवन विच ही सच ते दृढ़ रहे और उन्होंने की कहा कि सच ही परमात्मा है तो परमात्मा ही सच है। गॉड इज़ ट्रुथ इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ट्रुथ। उन्होंने कहा कि सच दे मार्ग ते दृढ़ रह के, कायम रह के अपने जीवन का सच नूं अंग बना के ही असल विच परमात्मा नूं पाउणा है। सो इस तरह उन्होंने कहा कि सच मेरा धर्म है अते अहिंसा मेरा साधन है। ट्रुथ इज़ माई रिलीजन एंड नॉन वायलेंस इज़ इट्स इंस्ट्रूमेंट। कहते कि सच नूं पाउण वास्ते मैं अहिंसा नूं एज ए टूल इस्तेमाल करदा हाँ। मीनस अहिंसा ते दृढ़ रह के, मुसीबतां सह के भी मैं सच ते हमेशा पैरा दिना हाँ। ये मेरे जीवन का नियम है। उन्होंने इत्थों तक कहा कि सच अते परमात्मा नूं त्याग के मैं देश की सेवा नहीं करना चाहांगा। सो गांधी जी ने अपनी जीवन शैली दे विच बच्चों हमेशा ही सच ते दृढ़ रहे ते सच नूं ही अपना मार्ग बनाया। सो उन्हां दा पहला राजनीतिक विचारां दा नैतिक आधार सच है। दूसरा है नॉन वायलेंस, अहिंसा। स्टूडेंट्स, नॉन वायलेंस की हुंदी है? ना किसी बारे बुरा सोचना, ना ही बुरा कहना, ना ही बुरा सुनना, ते ना ही किसी नूं कोई कष्ट जां दुख पहुँचाउणा।
ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਦੋ ਫੇਫੜੇ ਹਨ। ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਐਂਡ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਰ ਮਾਈ ਟੂ ਲੰਗਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੇਫੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਇੰਝ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਝ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿੰਸਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ's ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼, ਗਾਂਧੀ ਜੀ's ਵਿਊ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟ, ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਤਮਹੀਣ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਲੈਸ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਤਮਹੀਣ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਆਤਮਹੀਣ ਜੰਤਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਵੈਲ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਵਰਾਜ, ਸਵੈ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਵੈ-ਰਾਜ। ਸਵੈ-ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੈਲਫ ਰੂਲ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਸਵੈ ਸੰਜਮ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸਵੈ ਸੰਜਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਦਾ ਰਿਚ ਐਂਡ ਦਾ ਪੂਅਰ। ਕਿੱਥੇ? ਸਵੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਕੁਅਲ ਫਰੀडम ਫਾਰ ਆਲ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੇ ਸੰਯਮ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵੈਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ's views about ideal state। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਰੂਲ ਆਫ ਗॉड ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਵਰ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵੇ ਸੰਯਮ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਵੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਹੀਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸਟੇਟ ਹੋਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਹੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਮੀਨਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਭੂਮੀਹੀਨ ਭੂਮੀਪਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਲ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਇਕੁਅਲੀ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਲਵ ਅਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਊ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। For the English medium students, he accepted close relationship between the religion and politics, and he believed that a true religious man is a real politician. So I hope ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡਸ ਐਂਡ ਮੀਨਸ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਸੀਡ, ਗੁੱਡ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਫਰੂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਮ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਵশ্যੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈ, God helps those who help themselves। ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਨੀਡ ਯੂਅਰ ਫੋਕਸ ਹੀਅਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਸਮਝਣ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਅਮਾਨਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇ ਅਮਾਨਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਮਾਨਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪ ਉਸ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। For the English medium students, capitalists consider them trustees of the properties, not the owner, and the surplus wealth he wanted to be divided among the poor. ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? Through truth and non-violence means property should be taken back. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ's view about ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ? ਸੱਤਿਆ ਮੀਨਸ ਸੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੀਨਸ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 1940 ਤੋਂ 1941 ਤੱਕ, 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾਈ, ਅਨਿਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਿਆਂ, ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੀਨਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ। ਸੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ means to stand on truth steadfastly. Satyagrahi without hurting anybody's heart or soul
tries to inspire the soul of other one means ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਝੰਜੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਲਾਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਟੂਲ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਨ, ਇਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਡ ਔਰ ਕਰੂਅਲ ਔਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਰੂਅਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਾਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਨ, ਵਿਕਡ ਪੀਪਲ ਹਨ, ਕਰੂਅਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਸੀ। ਦੈਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਵਿਕਡ ਹੈ, ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰੂਅਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਰੂਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨॉन ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਜਰਤ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਬੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰਪਟੇਬਲ, ਉਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸਵੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ, ਦੈਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੇ ਮੋਰਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਮਾਨਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਰਪਲਸ ਧਨ ਦੇ ਅਮਾਨਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੰਡਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਓ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਸਾਪੂਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। Gandhi ji's political ideas are based on morality and as truthfulness, non-violence and satyagraha. So these ideas application is really very hard for the present states. So I hope ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।